ሰላም እንዴት ናችሁ ዩቲዩባችን ተከታታዮች? እንደሚታወቀው በዚህ ቻናል የተለያዩ ዩኒቨርሲቲዎች ጥያቄዎች እየሰራን እንገኛለን። ዩኒቨርሲቲ ላይ ጥያቄ የዛን ዩኒቨርሲቲ ጥያቄ መስራት ማለት ፍሬሽማን ላይ በተለይ በጣም አጋዥ ይሆናል ብለን ስላሰብን የተለያዩ ዩኒቨርሲቲዎች ጥያቄዎች እየሰራን እየለቀቅን ነው። በዛሬው ቪዲዮአችን የባህር ዳር የ2014 ፍሬሽማን ሎጂክ ጥያቄዎችን ይዘን መጥተናል። እስከ ቪዲዮ ፍጻሜ አብራችሁን እንድትቆዩ እንጋብዛለን። An argument can be constructed with or without claim of inference. ይሄ ጥያቄ ቀጥታ ፎልስ ነው የሚሆነው። ምክንያቱም claim of inference must ለአንድ አርጉመንት must ነው ግዴታ ነው ለአንድ አርጉመንት ለመመስረት። ይሄን በኤክስፕላኔሽን ነው ይሄው because an argument must include a claim of inference that one statement conclusion follows from others premise without inference it's just a statement not an argument. አንድ አርጉመንት ለመባል የግድ claim of inference ያስፈልጋል። ከዛ ውጭ ግን ምንድነው የሚለው ስቴትመንት ነው ሊሆን የሚችለው ማለት ነው። ሁለተኛ ጥያቄ a cogent argument must be inductively strong. ይሄ ጥሩ ነው። A cogent argument is an inductive argument that is strong and has true premise. ኮንጀት አርጉመንት የምንለው ከዲዳክቲቭ አርጉመንት ላይ ከሳውንድ ከምንለው ጋር ተመሳሳይነት አላቸው። ሁለቶችም ትሩ ፕሪሚስ ነው የሚይዙት። ይሄ ኢንዳክቲቭ መሆናቸው ያ ነገር ያመሳስላቸዋል ሁለቶችን ኮንጀንት እና ሳውንድ point of there is air in the room if there is fire in the room is the air in the room. የዚህ ምክንያቱ የትኛው ነው የሚላችሁ? አየር መኖሩ ነው ምክንያቱ ወይስ እሳት መንደዱ ነው? ስለዚህ ይሄ ምንድነው አሱም ደግሞ አየር መኖሩ ነው ምክንያቱ ነው ያለው። ስለዚህ ይሄ ደግሞ ትክክል ነው። if if then statement if p then q በኢፍ ዜን ስቴትመንት ውስጥ if p ከሆነ ግዴታ q ይሆናል። ይሄ ደግሞ አየር ሎጂካሊ ስናስበው አየር ከእሳት ከነደደ ምክንያት አየር የግድ መኖር አለበት ወይም ደግሞ አየሩ ምክንያት ነው ለመንደዱ። ዜሮ ስቴትመንት አራተኛው ጥያቄ ደግሞ ዲዳክቲቭ አርጉመንት always proceed from general to particular facts. ይሄ ደግሞ ፎልስ ነው የዚህ ጥያቄ ምክንያቱም ይሄ ከዚህ ላይ የሚሸውዳችሁ ምንድነው ጥያቄው እውነት የሚመስል ፓርት አለው ነገር ግን always የምትለዋን ሁሉ ጊዜ ፈተና ላይ always የሚለውን ነገር ማስማር መቻል አለባችሁ። ዲዳክቲቭ አርጉመንት don't always move from general to particular. Sometimes they go from particular to particular or general to general. What matters is the logical necessity of the conclusion, not the direct of reasoning. ምንድነው እያላችሁ ያሉ ሁሉ ጊዜ ማለት always don't always ነው መሆን ያለበት ጥያቄው ትክክል እንዲሆን። ምክንያቱም ዲዳክቲቭ አርጉመንቶች አንዳንዴ ከፓርቲኩላር ወደ ፓርቲኩላር ወይም ደግሞ ከጀነራል ወደ ጀነራል ሊሄዱ ይችላሉ። ለዚህ ኤግዛምፕል እንመልከት። if the figure is a square then it has four sides. This figure is a square therefore it has four sides. Here both statements are particular but it is still deductive. Deductive ነው አሁን ያየናቸው if this is a square then it has four sides ይላል። This figure is a square therefore it has four sides. ሁለቱም ፓርቲኩላር to particular but ግን እነዚህ ዲዳክቲቭ ናቸው አሁን ቢሆንም። አምስተኛ ጥያቄ ስቴትመንት truth value is not relevant to determine the validity or strength of an argument unless it contains all true premise and a false conclusion. ይሄ ጥሩ ነው ምክንያቱም when testing validity we focus on logical structure not truths. ብዙ ጊዜ ተወካታችን ምን ያደርገው ሎጂካል ስትራክቸር ነው እንጂ not truth value only matters if an argument has all true premise but a false conclusion. ሁሉም true premise ካላችሁ እና false ከተከተለው ይሄ ኮንትሩ ምንድነው ማለት ነው invalid ነው ማለት ነው because that would show invalid reasoning. Otherwise truth and validity are separate things. Thinking alone by itself is sufficient condition to become a philosopher. ክሪቲካል ፊሎሶፈር ለመባል አንድ ሰው
ፊሎሶፈር ማለት የህይወት መር ወይም አንዱ አካል ነው እንጂ አንጂ ዝም በደንብ ስላሰበ ምናምን ክሪቲካል ወይም ደግሞ ፊሎሶፈር ልንሆን አንችልም። ምክንያቱም ኤክስፕላኔሽን ነው just thinking is not enough. A philosopher needs critical, systematic and reflective thinking about fundamental questions. ሲስተማቲክ መሆን አለበት፣ ሳይንሱን የተጠበቀ ወይም ደግሞ ሎጂክ ማለት ነው። ክሪቲካል መሆን አለበት፣ ሪፍሌክቲቭ መሆን መቻል አለበት እንጂ ያልተገለጸ ነገር ብቻ ስላሰበ ብቻ ፊሎሶፈር ልንሆን አንችልም። ሪፍሌክት ማድረግ አለ፣ ማንጸባረቅ አለበት ያሰበውን ሐሳብ። ሲገልጽ ደግሞ ሐሳቡን ሲስተማቲክ እና ክሪቲካል በሆነ መንዘር ደግሞ ነው። 7 valid argument. The given argument below. A, for the most birds fly and eagle is a bird, hence eagle can fly. All cows are mammals. Some animals are mammals and all cows are mammals. C, because scientists are philosophers and all philosophers are mathematicians, thus all mathematicians are scientists. D, none. የአንደኛው ከምርጫው ጥያቄ አንደኛው መልስ ዲ ነው። ምክንያቱም ኤንን ነው ለምሳሌ for most birds can fly and eagle is a bird, hence eagle can fly. ከዚህ ላይ ቫሊድ እንዳንለው ያደረገን ይሄን አርጉመንት ምንድነው ሞስት የሚለው እንትን ነው። ምክንያቱም 100% ያሉትን 100% በርዶች አላጠቃለለልንም። ስለዚህ የሆኑ ሰማሉ ማለት ከነዛ ውስጥ ኢግልም ልትሆን ትችላለች። ስለዚህ ይሄ ዲዳክቲቭ አይደለም። ዲዳክቲቭ ካልሆነ ደግሞ ቫሊድ ኢንቫሊድ ለማለት አንችልም። all cows are animals as some animals are mammals and all cows are mammals. ቢም ተመሳሳይ ነገር ነው ያሉ ምንድነው የሚለው ሁሉም ላሞች እንስሳ ናቸው፣ አንዳንድ እንስሶች ደግሞ አጥቢዎች ናቸው። ስለዚህ ምንድነው የሚለው ላሞች አጥቢዎች ናቸው ነው የሚለው። ከዚህ ላይም ሰም የሚለው ነገር ቫሊድ እንዳንለው ያስገድደናል። ምክንያቱም ዲዳክቲቭ አይደለም ይሄ ነገር ሙሉ በሙሉ አንዳንድ እንስሶች ናቸው አጥቢዎች ሆኑ እንጂ ሁሉም እንስሶች አይደሉም አጥቢዎች ሆኑ። እንደዛ ቢሆን ኖሮ ግን ሁሉም እንስሶች አጥቢዎች ቢሆን ኖሮ ላም አጥቢ እንደሆነች እርግጠኛ እንሆን ነበር። ይሄም ኢንቫሊድ እንዳናደርገው ያደርገናል። because all scientists are philosophers and all philosophers are mathematicians, thus all mathematicians are scientists. ከዚህ ላይ የማይሆንበት ምክንያት because all scientists are philosophers ናቸው። ሁሉም ሳይንቲስቶች ፊሎሶፈር ናቸው። ነገር ግን ሁሉም ፊሎሶፈሮች ሳይንቲስቶች ናቸው ስንል አይመጣውም። ምክንያቱም ፊሎሶፈሮች ይበዛሉ ማለት ከሳይንቲስቶች ይበዛሉ፣ ምናልባት ሊበዙ ይችላሉ። ግን ሁሉም ሳይንቲስቶች የግዴታቸውን ፊሎሶፈር ናቸው። ግን ምን አላለንም? ሁሉም ፊሎሶፈሮች ሳይንቲስቶች ናቸው አላለንም። አንድ እሱን ትይዛላችሁ። ሁሉም ሳይንቲስቶች ፊሎሶፈር ናቸው፣ እሱ ልክ ነው። all philosophers are mathematicians። አሁን ደግሞ ነው all philosophers are mathematicians። ሁሉም ፊሎሶፈሮች ማቴማቲሻን ናቸው፣ ግን ሁሉም ማቴማቲሻኖች ፊሎሶፈር ላይሆኑ ይችላሉ። ሁሉም ፊሎሶፈሮች ከማቴማቲሻን ይሄን በሴት ብታስቡት በማትስ ፊሎሶፈሮች የዚህኛው የማቴማቲሻን ስብስብ ናቸው፣ አንዱ አካል ናቸው። ነገር ማቴማቲሻን ግን ትልቅ ነው፣ ዩኒቨርስ ነው ማለት አጠቃሎ እነሱን ያዘ ነው። ስለዚህ ማቴማቲሻን ማለት ነው ከሳይንቲስቶች የሚሰፋል፣ ከፊሎሶፈሮች የሚሰፋል። ፊሎሶፈሮች ከሳይንቲስቶች ይሰፋሉ። ሳይንቲስቶች የፊሎሶፈር አንዱ አካል ናቸው። ፊሎሶፈሮች ግን ከሳይንቲስቶች አጠቃለው ያዙ ናቸው። ሌላም ስራ ወይም ደግሞ አርትን ምንም ይዘው ሊሆኑ ይችላሉ ፊሎሶፈሮች ማለት ነው። ማቴማቲሻኖች ደግሞ ከፊሎሶፈር ይሰፋሉ። thus all mathematicians are scientists የሚለው ይሄ ኢንቫሊድ ይሆናል ማለት ነው። is an argument in which the conclusions rest upon a statement made by some presumed witness. A syllogistic argument, B argument from authority, C argument from analogy, D casual inference. ይሄ ከታማኝነት ካለው እንትን የሚሰጥ እንትን የምንለው argument from authority ነው። explanation argument from authority
it depends on the credibility or authority of some instead of direct evidence ከዳይሬክት ኤቪደንስ ይልቅ ከታማኝነት ካላቸው ወይም ደግሞ ከእንትን ኦቶሪቲ ስልጣኑ ካላቸው ሰዎች መረጃ የምናገኝበት አርጉመንት ኦቶሪቲ ይባላል። in what specific way is the inferential claim is most in evaluating of an argument ኢንፈረንሻል ክሌም የምንለው በብዛት ጥቅሙ እንትን ዋናው ተግባሩ ፕሪሚሱ ከኮንክሉዥኑን ወይም ትክክለኛ ድጋፍ ማድረጉ ወይም ደግሞ በደንብ መዛመዳቸውን ኮኔክት መሆናቸውን የምንለይበት መንገድ ነው ኢንፈረንሻል ክሌም ኮሬክት ሪዝኒንግ ሜተድ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ለዚህ ደግሞ አሪፍ እንትን የሚሄድ ከሱ ጋር የሚሄደው ሲ in determining whether the premise fail to or do support the conclusion መደገፉን ወይም ደግሞ አለመደገፉን የምንለይበት ኢንፈርሜሽናል ክሌም ነው ማለት ነው። ስለዚህ explanation the inferential claim is about the logical connection between premise and conclusion ሎጂካል ኮኔክሽናቸውን ነው የሚያየው ማለት ነው። My birthday is on April 12. Today is my birthday. Therefore today is April 12. ይሄ ምንም ጥያቄ የለውም ዲዳክቲቭ አርጉመንት ነው። የሱ ልደት አፕሪል 12 ነው አፕሪል 12 ነው። ዛሬ ልደቱ ነው። ስለዚህ ዛሬ አፕሪል 12 ነው። ይሄ ምንም ሌላ እንትን የምንልበት መንገድ የለም። በአመት ሁለት ጊዜ መቼም የሚያከብር ሰው ልደቱ ስለሌለ በአመት አንድ ጊዜ ማንኛውም ሰው የሚያከብረው ስለዚህ ልደቱ ዛሬ አፕሪል 12 ነው ሊሆን የሚችለው ግዴታ። ስለዚህ ከዲዳክቲቭ ደግሞ ቫሊድ ይሆናል ማለት ነው። ስትሮንግ ኢንቫሊድ አይደለም። ሲ ቫሊድ ቢ ማለት ነው። ኤክስፕላኔሽን ዘ ኮንክሉዥን ሎጂካሊ ፎሎስ ዚስ ቫሊድ ዲዳክቲቭ አርጉመንት ማለት ነው። አምስተኛ the best way to learn and understand philosophy is no philosophize. Here the expression to philosophize means to become acquainted with different philosophical positions, to be confronted with philosophical questions, to read philosophers themselves and grapple with issues for oneself. D all except B. E all of the above. ከዚህ ኤክስፕሬሽን የትኛው ነው ትክክል? መልሱ ኢ ኦል ኦፍ ዘ አበብ ነው። ቱ ፊሎሶፋይዝ ሚንስ ቱ ስተዲ ፊሎሶፈርስ ፌስ ቱ ዲፕ ኩዌሽንስ ኤንድ ኤክስፕሎር ዲፈረንት አይዲያስ። ቱ ፊሎሶፋይዝ ማለት ፊሎሶፈሮችን ለማጥናት ወይም ደግሞ እንትን ለማለት ፊሎሶፈር ለመረዳት የምናደርገው ሂደት ነው። ፌስ ዲፕ ኩዌሽንስ ኤንድ ኤክስፕሎር ዲፈረንት አይዲያስ ብዙ ጥያቄዎችን መጠየቅ እና የተለያዩ ጥያቄዎችን ማንሳት ነው። የኢንሲደንት to become acquainted with different philosophical positions, to be confronted with philosophical questions, to read philosophers themselves and grapple with issues for oneself. ስድስተኛው which of the following are all inductive argument based on mathematics, argument from definition, syllogistic argument. B predict argument based on sign, argument from authority. C argument from definition, causal inference, argument based on sign. D argument from authority, hypothetical syllogism, argument from analogy. ሁሉንም የሚያሟላልን ፕሪዲክት ቢኖር ፕሪዲክት argument based on sign, argument. ሰባተኛ all banks are financial institution. አባይ ኢንሹራንስ is financial institution. Therefore አባይ ኢንሹራንስ is a bank. The argument is A valid, B invalid, C sound, D cogent. Answer B invalid ነው። ምንድነው ጥያቄ የሚለው? የሰባተኛው ኢንቫሊድ የሆነበት ምክንያት the conclusion doesn't logically follows being a financial institution doesn't mean a bank. ምክንያቱም አሁን ለምሳሌ ምንድነው all banks are financial institution አለ። ሁሉም ባንኮች ፋይናንሻል ኢንስቲትዩሽን ውስጥ ይካተታሉ። አባይ ኢንሹራንስ is financial institution አባይ ኢንሹራንስ ደግሞ ፋይናንሻል ነው ማለት ነው። therefore አባይ ኢንሹራንስ is a bank.
አበይ ኢንሹራንስ ባንክ ነው ማለት ግን አንችልም። ምክንያቱም ይሄ ከትልቁ ሰርክል ላይ ያለ ባንኮች ትንሽ ናቸው ማለት ትንሹ ሰርክል ላይ ነው ያሉ እነሱ ትንሽ ከሱ አሉ እንጂ አበይ ከነሱ ላይ የለም። አበይ ትልቅ ነው አበይ ማለት ይሄን ዝም ነው በአበይ እንኳን ብንስለው ሁሉም ምንጮች ወደ ወንዝ ይሄዳሉ። አበይ ደግሞ ወንዝ ነው። ስለዚህ አበይ ወደ ምንጮች ይሄዳል ማለት ነው። ይሄ ሎጂካሊ ኢንቫሊድ ስለሆነ በዚህ አሁን በገለጽኩላችሁ አበይ ወደ ምንጮች አይሄድም። ስለዚህ ኢንቫሊድ ይሆናል ማለት ነው። ስምንተኛው ጥያቄ one of the following question is not primary concern of metaphysics. A, what is the relation between mind and body? A ልክ ነው። B, is there is God? If so, there is one more than one. ይሄም ልክ ነው። ከቲዮሎጂ ነው። did universe come about by accident or design? ይሄም ልክ ነው። ስለዚህ የዚህ መልስ የሚሆን can our sense experience help us to knowledge ኤፒስቴሞሎጂ ላይ ያለ ክፍል ነው። ስለዚህ ሲ ይሆናል ማለት ነው። የሜታፊዚክስ አካል አይደለም። ያ ጥያቄ which was the sufficient condition for crime committing a crime? ወንጀል ለመፈጸማችሁ sufficient condition የሆነው የትኛው ነው? having a good lawyer ነው፣ signing a confession ነው፣ robbing a bank ነው፣ going to jail። sufficient condition እና necessary condition የሚሉትን ነገሮች እንያቸው። sufficient condition ማለት if this happen then the crime definitely happened። ይሄ ካለ sufficient condition ማለት ይሄ ከተደረገ የግዴታ እንትኑ ተደርጓል ማለት ነው። ግዴታ ኖት በቃ just ካልተፈጸመ sufficient condition አይደለም። necessary condition something that must true for a crime but not enough አሉ። necessary condition ግን ክራይም ለመፈጠሩ በቃ necessary ነው ግን not enough አይደለም። ቆይ ምርጫውን ስንሰራው ላሳያችሁ። having a good lawyer ማለት ጠበቃ ስላለ እንትና ወንጀል ፈጽማ ምናምን የሚለውን እንትና አይልም አያረጋግጥም። signing a confession የሚለው necessary condition ነው። something ለምሳሌ necessary condition ነው። ልትታሰሩ ትችላላችሁ። signing a confession ማለት የእምነት ክህደት ቃል መስጠት ማለት ነው። ወይም ወንጀሉን እንደፈጸማችሁት ማመን ማለት ነው። ይሄ ግን በትክክለኛው በሪያሊቲው ወርልድ ላፈጽማችሁ ሳትፈጽሙ ቀርታችሁ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ይሄ necessary condition ነው። signing a confession ማለት ነው። ሲ robbing a bank ግን sufficient condition ነው። በቃ ከሰርቃችሁታል ባንኩ ዘርፋችሁታል። ስለዚህ ይሄ sufficient condition ነው። በቃ ይሄ በቂ ነው። ይሄ በትክክል የተፈጸመ ነገር ስለሆነ ይሄ መልሱ ምን ይሆናል? የዘጠነኛ ጥያቄ ሲ robbing a bank going to jail እስር ቤት ስለገባችሁ ሁሉም የታሰሩ በሙሉ sufficient ወይም ወንጀል ፈጽሞ ማለት ስለማንችል ዲ አይሆንም። ስለዚህ መልሱም ሲ ነው ማለት ነው። ኤክስፕላኔሽን ነው። A sufficient condition is one that guarantees the result. sufficient condition ምንለው ለሪዛልቱ ጋራንቲ ወይም ደግሞ ዋስትና የሚሰጠን ማለት ነው። ሙሉ በሙሉ ዋስትና የሚሰጠን if you rob a bank you have definitely committed a crime። ባንክ ከዘረፍክ ሙሉ በሙሉ ክራይሙን ፈጽመሃል ማለት so it is sufficient having a lawyer or going to jail doesn't necessarily mean you committed lawyer መኖሩ ወደ ጄል መሄድ ምናምን እነዚህ ለመፈጸምህ sufficient አይደሉም። አስረኛ ጥያቄ the one which is a wrong statement. Scientific inference aimed at discovering a law nature are usually deductive. In our sense, inference means the reasoning process expressed by argument. Expository passage could be an argument if there is a statement intended to prove the topic sentence. Although loosely associated statements lack claim that one their statement is proved by others, they may express about the same general subject. የዚህ መልሱ የሚሆነው ኤ ነው። ኤ ደግሞ ምንድነው የሚለው ሳይንቲፊክ ኢንፈረንስ ኤምድ አት ዲስከቨሪንግ ኤ ላው ኦፍ ኔቸር አር ዩዥዋሊ ዲዳክቲቭ። እነዚህ ዲዳክቲቭ ነው የተጠቀሙ ምክንያቱም በሪያሊቲ 100% ወይም ደግሞ ዲዳክቲቭ በብዛት 100% መሆን እንትና ቻንስ አሉና 100% የምንላቸውን ነገሮች ስለማናገኛቸው ኢንዳክቲቭ ነው የምንጠቀመው። ለምሳሌ ስታቲክስን ብትመለከቱ ስታቲክስ
የአንዱ የሳይንስ ክፍል ነው። በብዛት የሚጠቀመውን የህዝብ ቆጠራ ላይ 95% ምናምን ነው እንጂ የሚሉ በትክክለኛ ቆጠራ አይጠቀምም። 100% እንደዚህ ሳይንቲፊክ አሁን ክትባቶች ምናምን ደግሞ ስታዩ 95% ያድናል ወይም ደግሞ ምናምን ነው እንጂ የሚባሉት አንሰርቲኒቲ ስላለች መልሱ ሳይንቲፊክ ዲዳክቲቭ አይጠቀምም። ስለዚህ ሮንግ ስቴትመንት ነው። ኤክስፕላኔሽኑ ሳይንቲስትስ ሪዝኒንግ ሜሊ ኢንዳክቲቭ ኖት ዲዳክቲቭ ሳይንቲስትስ ኦብዘርቭ ሜኒ ኬዝስ ኤንድ ዜን ሜክ ጀነራል ላው ኢንዳክቲቭ ፕሮሰስ። 11ኛ ጥያቄ of the following which one is true? Every statement is an argument, is either premise or conclusion. Factual claim cannot be found non-argumentative passage. Factual C. The mere existence of premise, indicator or conclusion words is guarantee for passage to be argumentative. D. An argument can have more than one premise and conclusion. ኢነን ትክክለኛው መልስ የሚሆነው ኢነን ነው። ምክንያቱም ባስተውሉት ሁሉንም ስታያቸው ኤቭሪ ስቴትመንት ኢዝ አን አርጉመንት ኢዝ አይዘር ፕሪሚስ ኦር ኮንክሉዥን ከውጭ ላይ ሊኖር አንዳንዴ ከሁለቱ ከፕሪሚስ እና ከኮንክሉዥን ውጭ የሆኑ ወርዶች ሊኖሩ ስለሚችሉ ይሄን የመጀመሪያውን ኤን ስህተት ያደርገዋል ማለት ነው። ፋክቹዋል ክሌም ካኖት ቢ ፋውንድ ኢን ነን አርጉመንታቲቭ ፓሴጅ ሊገኝ ስለሚችል ፋክቹዋል ክሌም አርጉመንታቲቭ ብቻ ሳይሆን ነን አርጉመንታቲቭ ሊኖር ይችላል። ኢንዲኬተር ወርድ መኖራቸው ብቻ አንድን አርጉመንታቲቭ ፓሴጅ አንድ ፓሴጅ አርጉመንታቲቭ ለማለት አያስችለንም። አን አርጉመንት ካን ሃቭ ሞር ዛን ዋን ፕሪሚስ ኤንድ ኮንክሉዥን አንድ አርጉመንት ሊኖረው የሚችል አንድ ኮንክሉዥን ብቻ ሊኖረው የሚችል ብዙ ፕሪሚሶች ሊኖሩት ይችላሉ፣ ግን ሊኖረው የሚችለው አንድ ኮንክሉዥን ብቻ ስለሆነ ኢነን ይሆናል ማለት ነው። አልተርናቲቭ ቹዝ ዘ ኮሬክት ኢቫሉዌሽን ኦፍ አርጉመንት አፒሪንግ ቢሎ ፍሮም ኩዌሽንስ 1 to 5 ነው የሚል ምርጫ ላይ ኤ ቫሊድ፣ ቢ ኢንቫሊድ፣ ስትሮንግ፣ ዲ ዊክ የሚሉ አሉ። ኦል ሰብሳሃራን ካንትሪስ አር አፍሪካን ካንትሪስ፣ ኖ አፍሪካን ካንትሪስ አር ሜምበር ኦፍ ዩኤንኤስሲ፣ ዜር ኖ ሰብሳሃራን ካንትሪስ አር ሜምበርስ ኦፍ ዩኤንኤስሲ። ይሄ ቀላሉ ቫሊድ ነው። ከዲዳክቲቭ ነው። ከዲዳክቲቭ ደግሞ ቫሊድ ነው። ምክንያቱም ስታዩት ሁሉም ሰብሳሃራን ካንትሪዎች ከአፍሪካ ነው የሚመደቡ። ትልቁ ከአፍሪካ ትልቁ ነው። ሁሉንም አካተዟቸዋል። ሁሉም ትልቁ ሴት አፍሪካ ነው። ኖ አፍሪካን ካንትሪስ አር ሜምበርስ ኦፍ ዩኤንኤስሲ። ስለዚህ ሁሉም ሰብሳሃራን ካንትሪዎች ከአፍሪካ ውስጥ ነው የሚመደቡ። አፍሪካ ደግሞ ከዩኤንኤስሲ ስለማትመደብ በተዘዋዋሪ ኦል ሰብሳሃራን ካንትሪስ የዩኤንኤስሲ አባል አይደሉም ማለት ነው። ኤክስፕላኔሽን ዘ ሪዝኒንግ ፎሎስ ዘ ሩል ሳይሎጂዝም የተከተለው ደግሞ ሩል ሳይሎጂዝም ነው። ሳኛው ጥያቄ ብሌን ኢዝ ሚድል ኤጅድ ዳርክ ሄርድ ካቶሊክ ውመን ሁ ሰፖርት ራይት ቱ ላይፍ ኢሹስ። ማህደር ኢዝ ኦልሶ ኤ ሚድል ኤጅድ ዳርክ ሄርድ ካቶሊክ ውመን ዜርፎር ሺ ፕሮባብሊ ኦልሶ ሰፖርት ራይት ቱ ላይፍ ኢሹስ። ይሄ ኢንዳክቲቭ ነው። ከኢንዳክቲቭ ደግሞ ዊክ ነው። ዊክ የሚለውን ነው የምንመርጥ ማለት ነው። ምክንያቱም አናሎጂ ነው፣ ግን ያመሳሰለበት ነገር ብዙም ስትሮንግ አይደለም፣ ጠንካራ ወይም የምንለው ስላልሆነ ዊክ አናሎጂ ነው። ሶስተኛ ኦል ሞንኪስ አር አኒማልስ፣ ኦል ማማልስ አር አኒማልስ፣ ዘስ ኦል ሞንኪስ አር ማማልስ። እነዚህ አይነት ነገሮችን ሲሰሩ ማሰብ ያለባችሁ ትልቁ ሴት የት ነው፣ ትልቁ ስብስብ የት ነው የሚለው የቱ ነው ብላችሁ የሚለውን ማወቅ አለባችሁ። ኦል ሞንኪስ አር አኒማልስ ይላል። ሁሉም ዝንጀሮች አኒማል ናቸው። እሺ ኦል ማማልስ አር አኒማልስ፣ ሁሉም ማማሎች አኒማሎች ናቸው። ዜርፎር አሁን ከዚህ ለምታስቡት ትልቁ ስብስብ አኒማልስ የሚለው ነው። ዘስ ኦል ሞንኪስ አር ማማልስ፣ ሁለቱ ላይ ይገናኙ ከአኒማል ስብስብ ሆነው የማይገናኙ ሊሆኑ ይችላሉ። አይገናኙም። ስብስቡ ትልቁ ስብስብ አኒማል ነው እንጂ ማማልስ አይደለም። ልክ አይደለም ማለት በዲዳክቲቭ
ኢንቫሊድ ነው ማለት ነው። ኤክስፕላኔሽን ዘ ፕሪሚስ ዶንት ሎጂካሊ ሊድ ቱ ዘ ኮንክሉዥን ፍሮም ኦል ሞንኪስ አር አኒማልስ ኤንድ ኦል ማማልስ አር አኒማልስ። ከሁሉ መንኪዎች ወደ አኒማል ይሄን ተከትላችሁ ስትሄዱ ሎጂካሊ በቃ እንትን የሆነ ወደ ኮንክሉዥን አያደርሳችሁም። you can't conclude all monkeys are mammals the structure is invalid ማለት ነው። አራተኛ ጥያቄ for the last millennium no biologist could get horse with wings thus it is improbable to get such creature for coming century። የአራተኛው ጥያቄ ኢንዳክቲቭ ነው። ከኢንዳክቲቭ ደግሞ ስትሮንግ ነው። ምክንያቱም ያነሰው ሀሳብ ጠንካራ እንትን እውነታ ሎጂካሊ ጥሩ ስለሆነ ማለት ነው። ኢንዳክቲቭ ጀነራላይዜሽን ቤዝድ ኦን ኮንሲስተንት ፓስት ኤክስፒሪየንስ ካለፈው ፓስት ኤክስፒሪየንስ ነው። ኢት ኢዝ ኖት ሴሪተን በት ስትሮንግ ቢኮዝ ዘ ኤቪደንስ ስትሮንግሊ ሰፖርት ዘ ኮንክሉዥን። እንትን አይደለም እርግጠኛ አይደለም ወደፊት ምናልባት አይታወቅም የሆነ ነገር ግን የተነሳበት እንትኑ ፕሪሚሱ ኮንክሉዥኑ በደንብ ስለድጋፍ ስለሚያደርጉ ልክ ያደርጋል ማለት ነው። አምስተኛ after DNA evidence found at the crime scene, Dr. Samuel, highly qualified forensic biologist, indicates that Mr. Solomon could not have committed the crime. Therefore, we conclude Mr. Solomon is innocent. ይህ ጥያቄ ምንድነው የሚለው የዲኤንኤ የሚያመው ከተመረመረ ከወሰዱ በኋላ ዶክተር ሳሙኤል ሃይሊ ኳሊፋይድ በፎረንሲክ ሃይሊ ኳሊፋይድ ሆን ዶክተር ሳሙኤል ሚስተር ሰለሞን ወንጀሉ እንዳልፈጸመ አረጋግጠዋል የሚለው ይሄ ደግሞ ስትሮንግ ኢንዳክቲቭ ነው። ኢንዳክቲቭ ደግሞ ስትሮንግ ነው። this inductive and strong because it is realized expert scientific evidence giving highly probability Solomon's innocence። ይሄ ከኢንዳክቲቭ ደግሞ ኢንዳክቲቭ ቤዝድ ኦን ኦቶሪቲ ነው። የዛሬውን ቪዲዮ በዚህ ጨርሰናል። ቀጣይ በተለያዩ ዩኒቨርሲቲዎች በባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ስለምንመጣ ቪዲዮ በምንለቅበት ሰዓት በቶሎ እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ። ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉ። ሀሳብ ኮሜንት ካላችሁ ኮሜንት ላይ አሳውቁን። እናመሰግናለን።